السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا المرحوم والمرحومة في هذه القرية كالأسر، ونخصنا المرحوم والمرحومة الحاضرين في هذا المسجد، ونوصل إلى رجال القبور. Silakan Pak disebutkan nama almarhum والمرحومة orang tua atau saudara kita. Al-Hajj Abdul Fattah bin Ali, Sajian bin Malik وابن هجين من هجرين وابن هجين سنكبور مهجين وامين الشهداء سنكبور المرحوم سنكبور المرحوم والمرحوم قال بسبب الشريف سنكبور المرحوم وقود عمر مسيح والوران سنكبور المرحوم والمرحوم قال بسبب أبا صبان نيدي والوران سنكبور شاهي وشاهي في قرية خصوصا أبا هجين وكمر الدين أبا هجي رسولين أبا هجي فله الدين في هجي كي هجي أسنان كي هجي ومي هجالي متشان. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم واجعل قبرهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران واجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. رحمة في جسدنا وأولادنا وأزواجنا وكسبنا وحسن مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله المنفرد بالإيجاد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل العباد، وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والرشاد. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. رواه البزار من ابن مسعود رضي الله عنه. صدق الله وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف أناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من الصالحين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Hadirin rahimakumullah. Suara saya jelas, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk sama-sama hadir di majlis ini. InsyaAllah, kalau dari kriteria hadis Nabi kaitan dengan majlis zikir atau majlis ilmu, InsyaAllah mudah-mudahan ini masuk dalam kriteria majlis zikir atau majlis ilmu. Karena dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di antara kriteria majlis zikir itu minimal ada 5 hal. Pertama, wa yusabbihunak. Ada tasbih, takbir, tahmid, tahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa, permohonan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon surganya Allah, mohon dijauhkan dari nerakanya Allah, dan mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena masuk dalam kategori majlis zikir, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 3 hal. Pertama, qad ghafartu lahum, kata Allah begitu. Pasti yakin yang hadir di majlis zikir diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita yang berlumuran dosa, wasilah hadir di majlis ilmu, wasilah hadir di majlis zikir, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadiah dari Allah bagi orang yang hadir di majlis zikir adalah wa a'taitum ma sa'alu. Allah akan berikan segala sesuatu yang kita minta. Allah akan berikan segala sesuatu yang kita harapkan, kita cita-citakan. Mudah-mudahan segala cita-cita kita kaitan dunia terlebih urusan akhirat diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah jauhkan kita dari segala sesuatu yang kita ingin jauh dari diri kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada kemalasan. Allah jauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dari malapetaka dunia dan akhirat. Allah jauhkan kita dari keluarga
yang tidak menenteramkan. Allah jauhkan kita daripada anak-anak yang tidak soleh. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahkan di akhir hadisnya para malaikat protes pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan diampuni semua. Kenapa emangnya? Ada orang yang hadir di majlis ilmu itu bukan niat mau ngaji, tapi wa inna ma marra, dia cuman lewat doang, kemudian lihat kok di masjid ada rame-rame, mampir ikut duduk. Mampir kalau malam Kamis berarti mampir supaya dapat bakso kan itu. Mampir duduk aja di majlis ilmu. Kata Allah, meskipun demikian, ghafartu lahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Karena orang-orang yang hadir di majlis zikir tiada lain dan tiada bukan adalah kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak akan merasa rugi, melainkan akan senantiasa merasa untung. Maka oleh karenanya hadirin rahimakumullah, banyak-banyaklah hadir majlis zikir dimanapun berada. Kita hadir di majlis zikir banyak boleh, niatnya apa aja boleh. Salah satu di antara yang diperbolehkan adalah agar diampuni dosa-dosa kita. Kita banyak hadir di majlis ini bukan apa-apa, merasa banyak dosa supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini diperbanyak. Apalagi sebentar lagi menjelang Maulid ya, bulan Maulid. Bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutiaranya dunia akhirat dilahirkan di bulan Maulid. Kita perbanyak lagi. Kalau bisa Maulid Arba'in kita gaungkan, kita bumikan di Hajar Asri ini. Harun ya, sepakat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pertemuan yang lalu saya pernah ngobrol dengan Gus Rojak. Satu ketika kata beliau, Gus Mik Kiai Haji Hamim Zazuli, namanya Allah yarham, pernah bercerita, mungkin Pak Ustadz itu juga mendengar, bahwa kata Gus Mik, bulan Maulid, Nabi itu berada di pelosok, gitu. Betul ya, Ustadz ya? Kenapa? Karena di pelosok itu, di pondok pesantren Al-Falah pelosok itu, setiap bulan Maulid, setiap malam, bahkan mungkin lebih dari 40 hari, senantiasa dibacakan Maulid. Entah itu Maulid berjanji, entah itu Maulid dan sebagainya. Sebagai pengakuan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para keluarga Nabi, para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita di bulan Maulid, kita sama-sama agungkan bulan Maulid dan mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini sekelumit sebelum kita ke materi. Saya menemukan dalil bolehnya kita, bahkan dianjurkannya kita meminta ampunan kepada Allah dengan bertawasul melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita meminta ampunan dosa kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Saya sudah menulis, ada di surah An-Nisa ayat 64. Kalau saya salah mohon dikoreksi, nanti dicek di rumah ya. Bunyinya seperti apa? Ini diantara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima." Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nih, disampaikan walau annahum, dan seandainya annahum, sesungguhnya mereka umat-umat Nabi di zaman Nabi masih ada, idzalamu, ketika mereka zalim anfusahum, zalim terhadap dirinya. Jadi ketika umat Nabi zalim terhadap dirinya sendiri. Apa itu zalim terhadap dirinya sendiri? Berbuat kemaksiatan, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Kenapa dikatakan zalim li nafsi? Karena sesungguhnya maksiat yang kita kerjakan bukan zalim kepada orang lain, tapi zalim terhadap diri sendiri. Ketika kita berbuat kejahatan, ketika kita sedang mempersulit orang lain misalkan, berbuat jahat kepada orang lain, maka sejatinya itu adalah berbuat jahat pada diri sendiri. Ketika kita tidak sholat, itu pun berbuat zalim kepada diri sendiri. Karena akibat tidak sholat, akibat tidak ngaji, akibat tidak berbakti kepada orang tua, itu kembalinya kepada diri sendiri. Begitupun ketika kita membantu orang lain, mempermudah urusan orang lain, menolong tetangga, itu sebetulnya bukan nolong tetangga, Pak. Tapi kita sejatinya sedang menolong diri sendiri, membantu diri sendiri, memudahkan urusan diri sendiri. Maka wajar ada yang mengatakan ikhlas itu adalah ketika kita tidak lagi berharap kepada sesama manusia. Kita nolong orang, kita tidak berharap orang yang kita tolong ini untuk membalas kebaikan kita, tapi kita berharap menuju kepada siapa? Yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalimul li nafsi. Nah, ketika umat Nabi SAW di masa itu berbuat kezaliman terhadap diri sendiri, banyak dosanya, ja'uka, kemudian datang mereka kepada Nabi SAW, kepada engkau ya Rasulullah, fastaghfirullah, maka saat itu Allah mengampuni dosa mereka, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Rasul, orang ketika banyak dosa datang kepada Rasul, saya banyak dosa A, B, C dan sebagainya, mohon mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Rasul yang minta, lawajadullaha tawwabar rahima, maka dosanya diampunkan oleh Allah yang maha penerima taubat dan maha kasih sayang. Subhanallah. Cuman permasalahannya sekarang kan Rasul sudah tidak ada. Bagaimana kalau Rasul sudah tidak ada, masih bisakah seperti itu? Masih bisakah kita minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering oleh kita disebut dengan tawassul? Maka jawabannya bisa. Dalilnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh banyak ulama ahli hadis, di antaranya Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Hafidz Ibnu Qasir. Ada juga yang mendhaifkan. Saya lupa nama perawi yang didhaifkan itu. Cuman dibantah oleh para ulama yang dianggap perawi yang dianggap lemah ini adalah perawi hadis-hadis yang berada pada kitab Sahih Muslim, maka itu terbantahkan. Maka hadis ini derajatnya adalah sahih. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Wa wafati khairul lakum. Wafatku, kematianku, khairul lakum, adalah lebih baik bagi kalian, bagi kita. Saya menganggap bahwa khairul lakum itu maknanya apa? Kalau tadi di ayat tadi kan dikatakan, kalau kita berbuat salah kemudian pengen diampuni dosa oleh Allah, kita datang kepada Nabi, minta tolong sama Nabi, ya Allah, saya mau bertobat sama Allah, mohon sampaikan kepada Allah, ampuni dosa-dosa kami.
Harus datang kan? Kalau sekarang kita banyak dosa, mau bertobat datang kepada Nabi, harus datang kepada Nabi. Antriannya berapa tahun, Pak? Subhanallah. Tu'radu alayya a'malukum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jasadnya mungkin telah wafat, tapi kita pahami bersama bahwa ketika mati itu bukan berarti kita mati yang sebenarnya. Ruh kita masih hidup, cuman beda alam. Bukan lagi di alam dunia, tapi berada di alam barzah namanya. Nanti kita yang merasakan kenikmatan kubur, amin. Kita merasakan, naudzubillah, merasakan siksa kubur itu adalah roh kita. Gak mungkin sesuatu yang mati bisa merasakan kenikmatan atau bisa merasakan azab. Maka sebetulnya kita masih hidup. Cuman bukan pada jasad ini. Kemudian kata Nabi, tu'radu alayya amalukum. Allah perlihatkan amal-amal kalian, amal-amal kita ini tiap hari diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak para ulama malu melakukan kemaksiatan karena malu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan amal kita oleh Allah. Kemudian kata Nabi, "Fama ra'aitu min khairin." Kalau aku melihat, nah ini nasi udah datang. Udah jangan lama-lama ya. Tahu keburu ini adem. Fama ra'aitu min khairin, kalau aku melihat amal-amal umatku ini baik, Pak. Hamidullah alaih. Kemudian Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, alhamdulillah ya Allah. Sumringah wajahnya. Ibarat orang tua melihat anaknya sukses, anaknya baik, luar biasa, Pak. Anaknya baik. Tapi wa ma ra'aitu min syarrin. Kalau yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perbuatan yang buruk. Banyaknya maksiat. Kemudian apa yang Rasul lakukan? Istaghfartu Allah lakum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala lakum, untuk kita semua, untuk kita, untuk kami. Bahasanya kalau lakum di sini untuk kalian. Kalian di sini maksud siapa? Kita semua. Maka yakin berarti meskipun sudah wafat, kita boleh bertawasul kepada Allah melalui Rasulullah SAW untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang mau umroh nih kesempatan luar biasa. Sampai di Madinah Al-Munawwarah di depan makam Rasulullah SAW, minta ampunan kepada Allah dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaat yang saya sampaikan tadi, mukadimah saja. Kita kembali ke kajian kita kaitan dengan ilmu tauhid. Pertemuan yang lalu kalau saya tidak salah sudah membahas tentang wajib, jaiz, wajib, mustahil dan jaiz akli ya. Yang wajib akli seperti apa, mustahil akli seperti apa, jaiz akli juga sudah kemarin. Saya baca dulu kitabnya. Fahadhil aqsamu as-salasah yutawaqqafu 'alaiha fahmul aqaid. Fatakunu hadhihi salasah wajibatan ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa, li'anna ma yutawaqqafu alaihi alwajib yakunu wajiban. Bal qala al-imam al-haramain
أن فهم هذه الثلاثة هي نفس العقل، فمن لم يعرفها أي لم يعرف معنى الواجب ومعنى المستحيل ومعنى الجائز فليس بعاقل. فإذا قيل هنا القدرة واجبة لله أي لا يصدق العقل بعدمها، لأن الواجب هو الذي لا يصدق العقل بعدمه كما تقدم. وأما الواجب بمعنى ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهو معنى آخر ليس مرادا في علم التوحيد، فلا يستوي عليك الأمر. نعم، لو قيل يجب على المكلف اعتقاد قدرة الله تعالى كان المعنى يثاب على ذلك ويعاقب على ترك ذلك. ففرق بين أن يقال اعتقاد كذا واجب وبين أن يقال العلم مثلا واجب، لأنه إذا قيل العلم واجب لله تعالى كان المعنى أن علم الله تعالى لا يصدق العقل بعدمه. وأما إذا قيل اعتقاد العلم واجب كان المعنى يساب إن اعتقد ذلك ويعاقب إن لم يعتقد. فاحرص على الفرق بينهما ولا تكن ممن قلد في عقائد الدين فيكون إيمانك مختلفا فيه فتخلد في النار عند من يقول لا يكفي التقليد. قال السنوسي وليس يكون الشخص مؤمنا إذا قال أنا جازم بالعقائد ولا قطعت قطعا لا أرجع أن جزمي هذا، بل لا يكون مؤمنا حتى يعلم كل عقيدة من هذه 50 بدليلها. وتقديم هذا العلم فرض كما يؤخذ من شرح العقائد، لأنه جعله أساسا ينبني عليه غيره، فلا يصح الحكم بوضوئه الشخص أو صلاته إلا إذا كان عالما بهذه العقائد أو جازما بها على الخلاف في ذلك. وإذا قيل kepanjangan ya. Paham Pak? Sudah paham belum? Kalau sudah paham nggak usah saya jelasin ya. Baik hadirin rahimakumullah, ini penting saya sampaikan. Mungkin baru-baru ini saya sampaikan setelah kita kenal belasan tahun. Di sini disampaikan fahadhil aqsam as-salasah wajib, mustahil, jaiz menurut akal yutawaqqafu 'alaiha fahmul aqaid. Memahami, kita tidak bisa memahami akidah yang 50 tanpa memahami penjelasan apa itu wajib akli, apa itu mustahil akli, apa itu jaiz akli. Maka berlaku satu kaidah lil wasailil hukmil maqasid. Wasilah itu berdasarkan hukum tujuan utamanya. Wasilah itu kan perantara maknanya. Perantara ini tergantung tujuan utamanya. In kana maqasiduhu wajiban, kalau tujuan utamanya wajib, maka wasilah perantaranya juga wajib hukumnya. Tujuan utamanya apa? Kita makan supaya kuat sholat. Tujuan utamanya kuat sholat, perantaranya adalah makan. Ini yang paling up to date, makan. Karena nasi sudah disiapkan. Jadi otomatis kalau tujuan utamanya sholat berarti wajib hukumnya, maka makannya untuk tujuan sholat dapat pahala wajib. Nah itulah pentingnya niat. Ya Allah saya niat makan.
Makan itu kan asalnya mubah, boleh makan, boleh enggak. Kalau kuat enggak makan-makan silahkan. Bahkan suatu keistimewaan sebetulnya Pak. Kalau kita enggak usah makan itu istimewa banget. Tidak usah menyisihkan waktu untuk makan. Kan makan juga enggak bisa langsung makan. Harus dipasak dulu, harus usaha dulu. Enggak usah usaha berarti kalau enggak usah makan enaknya jadinya. Liluasa'il hukmil maqasid. Kalau maksud tujuan utamanya wajib, maka wasilahnya juga wajib. Nah, karena memahami akidah yang 50, mesti memahami wajib, mustahil, jaiz, akli, maka memahami wajib, jaiz, mustahil, aklinya, hukumnya juga wajib. Artinya kita dapat pahala wajib. Subhanallah. Fatakunu hadhi salasah wajibatan ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa. Maka memahami yang 3 perkara ini hukumnya wajib bagi setiap mukallaf. Lianna ma yutawaqqafu alaihi wajib yakunu wajiban. Karena setiap perkara yang dibutuhkan agar kita sampai pada perintah Allah yang wajib, itu pun hukumnya menjadi wajib. Tujuan kita benerin genteng. Kewajibannya apa? Benerin genteng. Sampai nggak kita ke genteng kalau nggak pakai tangga? Nggak mungkin. Maka nyari tangganya pun hukumnya wajib. Inilah cara agar kita bisa anut, bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan atau dituliskan dalam kitab-kitab akidah, perbuatan Nabi itu dairatun bainal wujub wal mandub. Nabi itu amaliyahnya tidak pernah keluar dari wajib, sunnah, wajib, sunnah, wajib, sunnah. Nggak pernah mubah, nggak pernah makruh, apalagi haram. Persis kayak kita. Wajib iya, haram iya, mubah iya, makruh iya. Ngaji wajib, sambil ngaji ngomongin orang haram. Sambil ngaji ngerokok makruh minimal ya. Tegas ya, merokok makruh minimal. Ada yang ngerokok enggak? Enggak ada kan? Enggak ada sekarang. Makruh. Kita mah ketatap semua. Nah, supaya kayak Nabi, kata para ulama, jangan lupa niatnya. Mau kerja, niatkan untuk perkara yang wajib. Kerjanya dapat pahala wajib. Bahkan mancing sekalipun. Mancing sekalipun. Kalau kita niatkan ini lagi ada prahara di rumah nih. Kalau saya di rumah terus bisa-bisa berantem sama istri. Pergi mancing aja. Berarti mancingnya menghindari berantem sama istri. Berantem sama istri dosa nggak Pak? Haram. Nggak boleh. Berarti mancingnya menghindari perkara yang haram. Dapat pahala nggak? Tapi jangan lama-lama mancingnya. Subhanallah. Perempuan itu luar biasa Pak. Ya, tabiatnya memang seperti itu. Di antara hukum yang harus kita taati, jangan pernah berharap perempuan istri kita minta maaf walaupun salah. Jangan pernah berharap istri minta maaf. Harus kita yang minta maaf, Pak. Itu sudah hukum seperti itu. Jangan pernah berharap istri minta maaf. Walaupun kita yang dia yang salah, kita harus minta maaf. Kemudian perempuan itu cerewet. Karena kebutuhan perempuan, kebutuhan istri kita, situ dulu ya, nggak apa-apa lah. Orang ngajinya terserah saya. Kebutuhan, ini kebutuhannya. Kebutuhan perempuan ngomong itu Pak, sehari semalam itu 16.000 kata. Itu yang pendiam. Yang gacor 20.000 kata. Itu kebutuhan Pak. Beda dengan kita, kalau kita cukup 7.000 kata sehari semalam. Karena itu kebutuhan, maka kalau kurang bisa gelisah aja Pak.
Malam biasanya susah tidur. Maka supaya dia tenang, kebutuhannya tercukupi, nggak apa-apa, biarin. Dia ngomel, biarin aja. Kita dengerin, jangan ditinggalin, Pak. Karena menurut penelitian, perempuan itu kalau ngomel cuman pengen didengerin sebetulnya. Jangan disangkal, jangan ditinggalin, dengerin aja. Karena memang butuhnya begitu. Kalau dulu, orang tua kita dulu punya anak minimal ada yang 4 ya. Minimal 4, 6. 6 lah. Itu dari pagi sampai sore ngomelin anaknya saja udah banyak tuh. Kalau satu anak misalkan berapa ribu kata selesai itu. Paling sampai sore sampai asar bisa 2000-an kata lagi yang belum tercukupi. Bapaknya asar pulang dari sawah ngobrol sama bapaknya, sama suami. Selesai itu. Tapi kalau sekarang anak kita kan cuma dikit, Pak. Paling banyak berapa sih anaknya? Kayaknya nggak ada yang lebih dari saya nih. Itu kebutuhan ngomong istri kita itu tidak tercukupi kalau dia di rumah doang. Maka wajar kalau kita pulang, wah langsung biarin aja dengerin. Nah ini mesti paham nih. Bapaknya paham, ibunya paham. Ibunya paham juga. Saya udah sampaikan di beberapa pengajian ibu-ibu nih Pak. Biar sinkron gitu. Terakhir kemarin ibu-ibu di RT 3. Nah, bapak-bapak karena kerja dari pagi sampai sore itu stoknya kan semuanya 7000 kata tuh. Udah habis di pekerjaan. Sudah habis di pekerjaan. Sisa pulang ke rumah paling tinggal 200 lagi. Maka kata saya bilang ibu-ibu jangan tersinggung. Kalau ibu sedang ngomong suami cuma jawab, nah, itu memperhatikan. Bukan berarti tidak memperhatikan. Itu luar biasa. Situ-situ ya. Dari mana tadi nyampainya? Ya, nggak apa-apa. Sedikit hasil riset plus pengalaman. Itu mesti kita tahu, Pak. Kemudian salah satu karakteristik otak ibu itu, otak istri kita itu, apa namanya, daya muatnya itu banyak, memorinya itu luar biasa. Jadi memori belasan tahun ke belakang itu tersimpan rapi. Beda dengan kita, memori kita pendek. Makanya kalau ada masalah dengan istri yang sudah lama, yang kita anggap sudah beres karena memori kita pendek, kadang-kadang menurut istri kita belum beres. Makanya kalau mau ngobrol yang penting sama istri kasih waktu, Pak. Jangan lama-lama, 15 menit. Penelitian mengatakan cukup 15 menit. Kenapa harus dibatasi waktunya? Karena kalau sudah habis omongan, itu kalau perempuan ngomong terus, dia mulai memori yang update hari ini, sampai terus ke belakang, maka kalau sudah lewat 15 menit, akan terungkap memori yang tahun lalu, beberapa belas tahun yang lalu. Kesalahan kita yang lama akan diungkit-ungkit lagi itu. Yang menurut kita itu sudah beres. Itu kan udah beres, kenapa diungkit lagi? Marah kita akhirnya. Itu mesti kita paham, Pak. Itu mesti kita paham. Kalau terjadi seperti itu, yang ungkit-ungkit lagi, kita cukup katakan, ya udah, gua minta maaf lagi. Selesai, Pak. Nggak usah bilang kamu yang lama-lama diungkit-ungkit. Jangan, nggak usah. Emang begitu, makanya mesti dibatasi. Kalau mau bicara yang penting, jangan lama-lama. 15 menit aja. Jangan lama. Ketawanya paling kenceng alamin itu. Subhanallah. Ya tergantung tujuan utamanya. Subhanallah. Yakunu wajiban. Qala Imamul Haramain. Berkata Imam Haramain ismu Abdul Malik bin Abdullah wa luqiba bidzalik linisari ifta'il haram al-maki wal madani. Berkata Imamul Haramain, nama beliau nama aslinya adalah Syekh Abdul Malik bin Abdullah. Kenapa diberikan julukan Al-Imam Haramain?
karena beliau adalah mufti dari tanah Mekah dan Madinah. Apa beliau katakan? Inna fahma hadhihi thalatha hiya nafsul aqli. Memahami apa itu wajib akli, apa itu mustahil akli, apa itu jaiz akli, hiya nafsul akli, itu adalah nafsiyahnya akal. Artinya, kalau orang berakal pasti paham nafsul, paham wajib akli, paham mustahil akli, paham jaiz akli. Kalau saya balikan, kalau tidak paham wajib akli, tidak paham mustahil akli, tidak paham jaiz akli, berarti kagak punya apa? Kagak punya akal. Bukan saya yang ngomong. Kan guru saya mengatakan, mohon maaf, walaupun titelnya barerot di belakang S1, S2, S3, S-teler, kalau dia nggak paham ini, berarti dia kagak punya akal. Naudzubillah, kita jangan sampai masuk kategori itu. Jadi harus paham, Pak. Kalau kita saat ini belum paham, belajar pahamkan kita. Karena ini wajib. Hal pertama yang wajib kita pelajari adalah akidah, ilmu tauhid. Termasuk ini di dalamnya. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'na al-wajib wa ma'na al-mustahil, dijelaskan oleh penulis kitab ini. Faman lam ya'rifha, barang siapa tidak paham yang tiga, wajib, mustahil, jaiz akli, falaisa bi'aqilin, maka tidaklah termasuk orang yang berakal. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sudah paham, alhamdulillah, termasuk orang yang berakal. Fa idza qila laka, kalau disampaikan kepada kita, fa idza qila huna al-qudrah wajibun lillahi kana al-ma'na. Kalau ada bahasa dalam kitab al-qudratu sifat qudrat wajibatun, wajib lillahi, bagi Allah, maka kanal makna, maka itu maknanya qudratullah, bahwa sifat kudratnya Allah la yusaddiqul aqlu bi'adamiha. Akal kita tidak ngerti kalau tidak ada sifat kudrat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada bahasa begitu berarti wajibnya wajib akli. Qudratullah wajibatun lillah. Sifat kudrat wajib bagi Allah. Maknanya adalah wajib menurut akal, bukan wajib menurut syar'i. Ini mesti bisa bedain ini, Pak. Kan kalau bahasa kitab itu, misalkan dalam kitab tujuan al-awwalu as-sifatul al-wajibatu lillah al-wujud. Sifat yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Bukan berarti maknanya, bukan berarti Allah dosa kalau nggak sifat wujud, Allah dapat pahala kalau punya sifat wujud. Itu salah. Mana yang benar? Kalau kalimatnya seperti itu berarti Allah menurut akal kita wajib mempunyai sifat wujud. Tidak mungkin Allah tidak punya sifat wujud. Kama taqaddama. Gitu. Kemudian kalau kita menemukan dalam kitab wa ammal wajibu bima'na ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Adapun wajib yang maknanya adalah perkara atau amaliyah yang dapat pahala kalau kita kerjakan, disiksa kalau kita tinggalkan, fahuwa ma'nan akhar, itu makna yang lain. Yakni makna wajib menurut ilmu atau menurut hukum syar'i. Kemarin kan saya sampaikan, hukum itu minimal 3. Tergantung berdasarkan siapa hakimnya. Ada hakimnya Quran dan hadis, disebut hukum syar'i. Hukum syar'i ada wajib, haram, makruh, mubah. Setelah lagi apa? Sunnah ya. Kemudian ada hukum akli. Hukum akli dibagi 3, wajib, mustahil, jaiz. Hukum adat juga dibagi 3, wajib, mustahil,
Ya, jangan sampai keliru, Pak. Bahwa makna akhar. Laisa muradan fi ilmi tauhid, fala yastabi. Penulis kitab ini sampai mengatakan fala yastabi. Jangan sampai ketukar. Jangan sampai keliru. Dipanjangkan lagi pembahasannya summa lauqila. Jam 6. Sampai jam berapa Pak kita, Pak? Jam Pak Gun, jam berapa? Jam 6. Ya, sip. Alhamdulillah. 5 menit lagi Pak Gun. Saya percepat. Lau qila yajibu 'alal mukallaf, wajib kepada mukallaf i'tiqadu qudratillahi ta'ala. Wajib bagi mukallaf, bagi kita meyakini kudratnya Allah Ta'ala, kanal makna yusabu 'ala dzalik. Maka maknanya ini adalah wajib syar'i. Sudah mulai bisa bedakan, Pak? Maknanya wajib syar'i. Wajib bagi kita meyakini sifat kudratnya Allah, maka itu maknanya wajib syar'i. Bimakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bedakan dengan yang sekarang bahasanya nih. Li'annahu idza qila al-ilmu wajibun lillahi ta'ala. Sifat ilmu wajib ada pada Allah. Maka kanal makna anna ilmu Allah Ta'ala la yusaddiqul aqlu bi'adami. Ini maknanya wajib menurut akal. Wajib menurut akal kita Allah bersifat kudrat. Mustahil menurut akal kita Allah tidak punya sifat kudrat. Jadi intinya pembahasan ini membedakan mana wajib syar'i, mana wajib akli. Jangan sampai tertukar. Fakhris alal farqi bainahuma. Maka hati-hatilah. Perhatikan dengan baik, dengan benar perbedaan antara kedua kalimat tersebut. Dan pesan penulis kitab ini, wala takun mimman qalada fi aqaididdin. Janganlah engkau jadi orang yang taklid dalam akidah. Taklid itu ngikut pendapat orang, ngikut pendapat kiai, ngikut pendapat ustaz tapi nggak paham dalilnya. Maka fatakhludu finnar. Ini keras Pak, agak keras. Fatakhludu finnar, maka dia kekal di neraka inda man yaqulu la yakfit taqlid. Menurut pendapat para ulama yang tidak boleh taklid dalam urusan akidah. Qala As-Sunusi wa laysa yakunu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaid. Kata Imam As-Sunusi terakhir, laisa yakunu asy-syakhsu mu'minan. Seseorang tidak dihukumi seorang mukmin kalau baru bicara ana jazimun bil aqaid, saya yakin dengan akidah. Saya yakin Allah wujud. Saya yakin, saya menegaskan jazimun itu. Saya menegaskan dengan setegas-tegasnya Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis dan selanjutnya. Akan tetapi bahkan sampai dikatakan walau quti'tu qat'an la urji'u an jazmi. Walaupun tubuhku ini dipotong-potong, dimutilasi istilahnya, saya tidak akan menarik ucapan saya tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal la yakunu mu'minan hatta ya'lama kull aqidatin min hadhil khamsina. Orang yang seperti itu, Pak, menegaskan keyakinannya bahwa Allah wujud, qidam, baqa dan selanjutnya Allah ada, Allah qudrat dan sebagainya. Tapi di satu sisi dia tidak tahu dalil akidah yang 50 ini, maka belum dikatakan sebagai mukmin. Apalagi yang masih mencela-mencela, dalil kagak paham, yakin juga kagak ini apalagi. Ini kata Imam As-Sunusi begitu, Pak. Maka hal pertama yang kita harus pelajari adalah ilmu akidah. La urju an jazmi. Walaupun disiksa sebagainya, aku tidak akan menarik pernyataan ini. Tapi ketika dia tidak paham dalil akidah, maka belum dikatakan mukmin. Menurut pendapat Imam As-Sunusi rahimahullah.
hadil khamsin bidalilha. Wa taqdimu hadzal ilmi fardun, mendahulukan belajar ilmu ini, ilmu akidah ini fardun, maka wajib hukumnya, kama yukhadhu min syarhil aqaid, li'annahu ja'alahu asasan yanbani alaihi ghairuh, karena akidah ini menjadi pondasi yang di atasnya berdiri perkara-perkara yang lain. Akidah ini pondasi ibadah kita, hadirin. Bahkan kata penulis kitab ini, fala yasihul hukmu bi wudu'ihi, tidak sah hukum wudu'nya, au salatihi, tidak sah hukum salatnya, illa idza kana aliman bihadhil aqaid, kecuali kalau kita sudah faham dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita telah meyakini beserta mengetahui dalil-dalil akidah yang 50 ini. Mudah-mudahan rahimakumullah, Allah ampuni dosa-dosa kita yang selama ini lalawara istilahnya dalam mempelajari akidah. Mudah-mudahan pemahaman kita yang baru cetek ini menjadikan kita dikatakan cukup sebagai mukmin, dikatakan cukup bukan muqallid dalam masalah akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kehilapan kita, dan juga mudah-mudahan Allah limpahkan, curahkan kepada kita hidayah sehingga kita dengan mudah bisa memahami akidah yang 50 ini beserta dalil-dalilnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir ini ada sedikit oleh-oleh. Ada sedikit oleh-oleh. Ada satu kisah inspiratif sekalian, agar kita senantiasa bersiap-siap, agar kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan baik. Ceritanya dulu ada seorang raja meminta nasihat kepada seorang ulama tasawuf, disebut ulama sufi ya kalau bahasa kita, ulama tasawuf. Wahai kiai, kalau bahasa kita, saya minta nasihat kepada Anda, jangan panjang-panjang nasihatnya, pendek saja supaya saya gampang menghafalkannya, gampang untuk mengamalkannya. Lalu ulama ini memberikan nasihat kepada raja ini, cukup 3 kata, bahasa Arabnya hadza sayamurru. Kalau kita bahasa Indonesia kan, ini akan berlalu. Kalimatnya pendek Pak, ini akan berlalu, tapi maknanya luar biasa. Ini maknanya apa sekalian, kalau kita sedang mendapat musibah dari Allah, sedang dapat kesulitan, tanamkan dalam hati, ini akan berlalu, karena kesulitan pasti akan berakhir. Begitu pula kalau sedang Allah berikan kita kenikmatan, jangan terlalu berlebih-lebihan, karena yakin ini pun akan berlalu. Hari ini kita masih bisa ngaji, Allah berikan kelapangan, tapi ini semua akan berlalu. Esok hari tidak ada yang tahu, mungkin bisa ngaji, mungkin tidak. Maka oleh karenanya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk senantiasa beramal kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.